Once again, welcome to all. Today, our topic is from public finance, Fiscal Responsibility and Budget Management Act. ఆర్థిక బాధ్యత బడ్జెట్ నిర్వహణ చట్టం. దాని గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. This is FRBM Act 2003. దీన్నే ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ 2003 అంటారు. ఆర్థిక బాధ్యత మరియు బడ్జెట్ నిర్వహణ చట్టము 2003 నాటిది. భారతదేశంలో 1951 తర్వాత వివిధ ప్రణాళికలు రూపొందించి బడ్జెట్లు ఆమోదించి వాటిని అమలు చేసేటప్పుడు ప్రభుత్వాలు at the central and state levels, they have to attain the fiscal stability or economic stability in the economy. దీనికి సంబంధించి అనేక సమస్యలు భారతదేశంలో మనం ఎదుర్కొన్నామని చెప్పొచ్చు. ఆ దృష్ట్యా ఒక ప్రభుత్వ ఫిజికల్ పాలసీస్ అండ్ మానిటరీ పాలసీ, ఫైనాన్షియల్ పాలసీస్, వాటికి సంబంధించి ఒక గైడ్ లైన్స్ గా లేదా కొన్ని లక్ష్యాలను నిర్దేశించి ఆ లక్ష్యాలను అనుగుణంగా ప్రభుత్వాలు పనిచేసే విధంగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో యాక్చువల్ గా బీజేపీ గవర్నమెంట్ లోనే దీన్ని ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ తీసుకురావడానికి ఆర్థిక వ్యవస్థలో అనేక రకాల చర్యలు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారు. అందులో భాగంగానే ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ను 2003లో పార్లమెంటులో ఆమోదించడం ద్వారా దీని ఒక చట్టంగా రూపొందించడం జరిగింది. So friends, the FRBM Act, which was enacted and instituted and implemented by the Indian government to uplift the fiscal stability and to mitigate the fiscal deficit in various states at central level or state level, and to gain macroeconomic stability and to regulate the public funds by moving ahead toward a balanced budget and integrating the fiscal frugality. So friends, ఇక్కడ మనము పన్ను నియమాలు లేదా ప్రభుత్వ బడ్జెట్ సంబంధించిన సూత్రాలు, నియమాలు చదివినప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం. ఏంటి అంటే ఆర్థిక క్రమశిక్షణ అనేది ప్రతి వ్యవస్థలో, అది కేంద్ర స్థాయిలో కానీ రాష్ట్ర స్థాయిలో కానీ ఆ ప్రభుత్వాల పాలనలో ఆర్థిక క్రమశిక్షణ ఉండాలి. సో టు అటైన్ దిస్ ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ, the governments implemented various financial, physical and monetary reforms in the economy. So in order to attain these objectives,
these long-term objectives of 5-year plans, long-term objectives of the central and state governments. This act was enacted by the Indian Parliament and implemented to attain the fiscal stability and macroeconomic stability by regulating public funds, by controlling the fiscal deficit and revenue deficit in the economy. So, an act to provide for the responsibility of the central government to ensure intergenerational equity in fiscal management and long-term macroeconomic stability by removing fiscal impediments in the effective conduct of monetary policy and debt management consistent with the fiscal sustainability through limits on the central government borrowings, central government debts, central government deficits. Nana. Sir, slide change avale sir. Okay, Nana. Adi ee slide ne discuss chestunna Nana. Okay na. So this act is to provide for the responsibility of the central government to ensure intergenerational equity. So this FRBM Act promotes transparency in fiscal decision making of the governments and ensures intergenerational equity. Here the intergenerational equity means the balance between the short-term objectives of the today's or present generation and the long-term objectives of the future generation. To attain this intergenerational equity, the FRBM Act was implemented. It is being implemented by the central government to reduce fiscal deficit and revenue deficit in the central and state government's budgets. So this act is called as Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. దీన్నే ఆర్థిక బాధ్యత బడ్జెట్ నిర్వహణ చట్టము 2003 అంటారు. ఆర్థిక క్రమశిక్షణను ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఏర్పాటు చేసి ఆర్థిక లోటును అంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ను తగ్గించడానికి, స్థూల ఆర్థిక నిర్వహణను మెరుగుపరచడానికి, మ్యాక్రో ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీని సాధించడానికి, ప్రభుత్వ నిధుల మొత్తం నిర్వహణను సమతుల్య బడ్జెట్తో మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి ఉద్దేశించబడిన చట్టమే భారత పార్లమెంటు ఆమోదించిన చట్టమే FRBM చట్టం, ఆర్థిక బాధ్యత మరియు బడ్జెట్ నిర్వహణ చట్టం అంటున్నాను. అయితే ఇక్కడ మనము లాస్ట్ క్లాసుల్లో we discussed about the various concepts of deficits. బడ్జెట్ డెఫిసిట్ అని, రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అని, ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అని డిస్కస్ చేశాం. ఫిజికల్ FISCAL ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మీన్స్ ద ఎక్సెస్ ఆఫ్ టోటల్ డిస్బర్స్మెంట్స్ from the Consolidated Fund of India, excluding repayment of debt or the total receipts into the fund during a financial year. ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన మొత్తం రాబడి, అందులో మూలధన రాబడులు, రెవెన్యూ రాబడులు కలిసి ఉంటాయి. అదేవిధంగా మొత్తం వ్యయము, ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన మొత్తం వ్యయంలో మూలధన రాబడి మరియు మూలధన వ్యయము, రెవెన్యూ వ్యయం కలిసి ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా ప్రభుత్వాలు తీసుకున్న రుణాలు, వీటన్నింటినీ కలిపి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటాం. ఆ రెండింటికి మధ్య ఉన్న తేడాను, మొత్తం రాబడికి మొత్తం వ్యయానికి మధ్య గల తేడాను ఆర్థిక లేదా కోశ లోటు అంటారు. ఇక్కడ ఫిజికల్ ని మనము ఆర్థిక అని కూడా పిలుస్తున్నాం. ఓకేనా? సో government laid some statements of fiscal policy in order to attain the economic stability in the economy.
this act was enacted and implemented by Indian economy. సో ఒక ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ సంబంధించి మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో, అంటే దాన్ని పర్యవేక్షణ చేస్తూ ప్రభుత్వము పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ ప్రభుత్వ విత్తానికి సంబంధించిన క్రమశిక్షణను కలిగి ఉండేటట్టుగా, అందులో పారదర్శకతను పెంపొందించేటట్టుగా, ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ పాలసీస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. అయితే మనకు తెలిసి 1991 కంటే ముందు 1991 తర్వాత కూడా భారతదేశంలో చాలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ లో రెవెన్యూ లోటు కానీ లేదా కోశ లోటు ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ కానీ అత్యధికంగా ఉండింది, మోర్ దెన్ 10% కొన్నిసార్లు. అయితే ఈ ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ అండ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ని రెండింటిని తగ్గించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడానికి ఈ FRBM చట్టం మనకు ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్తుంది. సో దీనికి సంబంధించి ఫిస్కల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ అని ఏర్పాటు చేశారు, అండ్ ఫిస్కల్ పాలసీ స్టేట్మెంట్స్, మీడియం టర్మ్ ఫిస్కల్ పాలసీ స్టేట్మెంట్ అని, ఫిస్కల్ పాలసీ స్ట్రాటజీ స్టేట్మెంట్ అని, మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్టేట్మెంట్ అని, మీడియం టర్మ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్టేట్మెంట్ అని, అవి తర్వాత మనం డిస్కస్ చేస్తాము. ఇలాంటి పాలసీ స్టేట్మెంట్స్ ఈ FRBM లో ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఆ ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన లేదా చట్టంలో నిర్దేశించిన విధంగా రాబోయే 2-3 సంవత్సరాలలో కోశ లోటును లేదా రెవెన్యూ లోటును ఎంతకు తగ్గించాలనే కొన్ని లక్ష్యాలు నిర్ణయించారో ఆ లక్ష్యాల కోసం FRBM యాక్ట్ ఉద్దేశించబడింది. అయితే 2003లో దీన్ని ఎనాక్ట్ చేసినప్పటికీ కూడా, చట్టంగా రూపొందించినప్పటికీ 2004 తర్వాత భారతదేశంలో కొంత ఆర్థిక సంక్షోభం కారణంగా, 2007లో వచ్చిన అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంక్షోభం కారణంగా చట్టాల లక్ష్యాల అమలుకు కొన్ని ఈ గడువులు నిర్ణయించిన గడువుల్ని ఆ పీరియడ్ ని మెల్లిమెల్లిగా పోస్ట్పోన్ చేస్తూ వచ్చారు. కాబట్టి 2011లో దీన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరణ చేసి, అంటే రీఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. FRBM రివ్యూ కమిటీ అంటాం మనం దాన్ని, పునఃపరిశీలించడానికి. ఆ కమిటీ ద్వారా కొన్ని సిఫార్సుల మేరకు మళ్ళీ ఈ చట్టాన్ని భారతదేశంలో అమలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. అయితే దీనికంటే ముందు ఫిస్కల్ FRBM చట్టం ద్వారా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి ప్రభుత్వ రుణాలను తీసుకోకుండా నిషేధించడం జరిగింది. అత్యవసర సమయాల్లో తప్ప బిల్లు అమలులోకి వచ్చిన 2003లో దీన్ని ఎనాక్ట్ చేసిన ఆ రోజు నుండి బిల్లు అమలులోకి వచ్చిన 3 సంవత్సరాల తర్వాత ద్రవ్య లోటును GDPలో 2% తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ చట్టాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. అంటే యాక్చువల్ గా గ్రాస్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ను 0.5% కి, ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ ను మినిమం 3% కు తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. దాన్ని తర్వాత కాలాల్లో మళ్ళీ సవరించుకుంటూ వస్తున్నారు నాన్న. సో దిస్ ఈస్ ఫిస్కల్ డెఫిసిట్. So this act was to mitigate the revenue deficit of the country by up to 0.5% and to trim off the fiscal deficit to an acceptable 3% of GDP by March 2008. But due to onset of global financial crisis of 2007, మనకు తెలుసు 2007, 2008, 2010లో ప్రధానంగా 2008లో సబ్ ప్రైమ్ లెండింగ్ ఇష్యూస్ అని అమెరికా లాంటి దేశాల్లో రావడము, అది అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థల పైన అనేక రకాల ప్రభావాలు చూపడము, ఇలాంటి అంతర్జాతీయ గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ దృష్ట్యా the time limit for executing FRBM Act's aims or objectives was initially deferred and then
suspended in 2009. So in 2011 again, the Economic Advisory Council formally encouraged the government of India to explore reinstating the provisions of the FRBM Act, citing the ongoing recovery process. So the NK Singh, Nanda Kishore Singh, he was the 15th Finance Commission, we know that, and then he was the current chairman of Review Committee for the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. నేను రివ్యూ కమిటీ పునఃపరిశీలన కమిటీ అని అనుకుంటున్నాం కదా. ఈ రివ్యూ కమిటీకి నందకిషోర్ సింగ్ ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. ఈ కమిటీ కొన్ని సిఫార్సులు చేయడానికి, అంటే 2003 నుండి గడిచిపోయిన 12 సంవత్సరాల గత కాలంలో ఎలాంటి FRBM చట్టం ద్వారా ఎలాంటి లక్ష్యాలను మనం సాధించగలిగాము, FRBM చట్టంలో ఇంకా సవరణలు ఏమైనా చేసి దాన్ని పకడ్బందీగా అమలు చేయాలంటే ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అని సిఫార్సు చేయడానికి FRBM రివ్యూ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఓకేనా, ఇది ఈ విధంగా 2003లో దీన్ని చట్టం చేసినా కూడా 2006 నాటికి ఒక 3 years నాటికి టార్గెట్ రీచ్ అవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆయన ఆ టార్గెట్ రీచ్ కాలేకపోయినాము గ్లోబల్ క్రైసిస్ ప్రకారం ఉద్దేశంతో. ఆ సందర్భంగా 2009 వరకు ఈ FRBM చట్టం లక్ష్యాలని సాధించలేక పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటూ వచ్చేసాము. తర్వాత 2011 తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని రీఇన్స్టేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో what is the need of FRBM Act? So the Indian government, its aim is to address the issue of financial deficit or fiscal deficit and its negative impact on the Indian economy. So when we observe the deficits of state governments and central government, it was more than 9%, 9.5%. So to reduce this fiscal deficit and to reduce the revenue deficit in their budgets, it is the FRBM Act is aimed to promote and encourage the proper management of public finances by setting targets for reducing this fiscal deficit and revenue deficit and outstanding debt. Here, some important reasons for the enactment of FRBM Act was high levels of deficit financing by the government can lead to an increase in the money supply, which also can lead to inflation. We know that ప్రభుత్వము ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, అంటే ఏంటి, ప్రభుత్వానికి వచ్చే రాబడి కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రభుత్వం వ్యయం చేస్తుంది అనుకోండి. సో ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ expenditure is more than the government revenue, which leads to increase in money supply in the economy. So circulation లో ఉన్న మనీ సప్లై పెరిగితే ఏమవుతుంది, మనీ వాల్యూ తగ్గి ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్స్ విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కాబట్టి ధరలు విపరీతంగా పెరగడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. ఈ విధంగా ఫిజికల్ డెఫిసిట్ కెన్ లీడ్ టు ద ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ద ఎకానమీ. దిస్ మే లీడ్ టు ద ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఇన్ ద ఎకానమీ. సో టు కంట్రోల్ దిస్, the government is enacted this FRBM Act, and this FRBM Act aimed to improve the fiscal transparency and government accountability for disclosing the fiscal policy objectives, strategies, and targets of the government. So after implementation of this FRBM Act, we could see the government's the fiscal policies, objectives, and strategies, and targets, and achievements of the fiscal policy of the government at various levels, central and state levels. కాబట్టి వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సంబంధించి, వివిధ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వివిధ సంవత్సరాల్లో, ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక విధానాల ద్వారా లక్ష్యాలు ఏంటి, ఆ లక్ష్యాలను ఏ విధంగా సాధించారు, ఫిజికల్ డెఫిసిట్, రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ని ఎంతగా కంట్రోల్ చేయగలిగారు, ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే పారదర్శకత, వాళ్ళ ఫిజికల్ ఆర్థిక విధానాల్లో ఎంత పారదర్శకత ఉంది, రూపాయి రావడం, రూపాయి పోవడం, అవునా, అంటే ఏ మార్గాల ద్వారా రూపాయి ప్రతి బడ్జెట్ కి చేరుతూ ఉంది,
ఏ మార్గాల ద్వారా ప్రతి రూపాయిని ఖర్చు పెడుతున్నారు అని దానికి సంబంధించి ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ డెవలప్ చేయడానికి FRBM యాక్ట్ అనేది అవసరమే. అండ్ హై లెవెల్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ డెట్ కెన్ లీడ్ టు ద క్రూడింగ్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ప్రభుత్వం అత్యధికంగా రుణాలు చేసింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అత్యధికంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలో పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో అంటే ఇంటర్నేషనల్ గా కానీ, లేదా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కానీ, లేదా ఫారిన్ గవర్నమెంట్స్ కానీ, లేదా ఇంటర్నల్ గా ఉన్న ప్రైవేట్ ఫైనాన్సెస్ కానీ వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ ద గవర్నమెంట్ విల్ హ్యావ్ టు కంపీట్ విత్ ద ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఫండ్స్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా పబ్లిక్ పాలసీస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్, సో to supervise, to control, and to monitor the government policies by the people, this act is enacted and implemented in the economy. Hence, the act would help to promote greater public awareness and scrutiny of the government's fiscal policies. కాబట్టి ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన బడ్జెట్ రూపకల్పన, బడ్జెట్ అమలు, బడ్జెట్ ద్వారా సాధించిన లక్ష్యాలు, వీటిపైన ప్రజలందరికీ పూర్తి అవగాహన రావడం ద్వారా పారదర్శకత పెరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో చట్టాన్ని చేయడం జరిగింది. సో దిస్ యాక్ట్ ఆల్సో aimed to promote fiscal discipline and economic stability by ensuring that the government's policies were sustainable over the long term. ఇంతకుముందు చెప్పాము మనం ఇంటర్ జనరేషనల్ ఈక్విటీ. అవునా, ప్రస్తుత తరాల వారి తాత్కాలిక స్వల్పకాలిక అవసరాలు తీరుస్తూ భవిష్యత్తు తరాల వారి దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను, అవసరాలను తీర్చే విధంగా బడ్జెట్ నిర్వహణ ఉండాలి. ఆ రెండు అవసరాల మధ్య, ప్రస్తుత మరియు భవిష్యత్తు తరాల అవసరాల మధ్య సమతుల్యతను సాధించడానికి దాన్ని ఇంటర్ జనరేషనల్ ఈక్విటీ అంటాం. అది సాధించడానికి FRBM యాక్ట్ అవసరమైంది. సో నౌ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ఎయిమ్స్ ఆఫ్ FRBM యాక్ట్. ఆర్థిక బాధ్యత బడ్జెట్ నిర్వహణ చట్టం యొక్క లక్ష్యాలు, ఉద్దేశాలు అంటున్నాను. సో దిస్ the objective of FRBM Act was to get financial and macroeconomic stability in the economy. సో ముందుగా ఫిజికల్ స్టెబిలిటీ అండ్ మ్యాక్రోఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ సాధించడానికి దీన్ని ఉద్దేశించడం జరిగింది. అండ్ the fiscal policy has been established to balance the economic condition in India. భారతదేశంలో వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల బడ్జెట్ నిర్వహణలో, కేంద్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ నిర్వహణలో బ్యాలెన్స్, సమతుల్యత సాధించాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు స్థాయిల్లో బడ్జెట్ నిర్వహణలో లోటును తగ్గించి సమతుల్యతను పెంచే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడానికి చట్టం ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. సో ముఖ్యంగా కింది ఆబ్జెక్టివ్స్ మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఫిజికల్ మేనేజ్మెంట్ మెకానిజమ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ. అంటే సో దిస్ FRBM యాక్ట్ will be utilized or used and will be available for the state and central governments to increase the transparency in their policies implementation. And it is also to provide a more equitable and controllable distribution of the country's debts over time. కాబట్టి ఒక దేశము లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వము విదేశాల నుండి కానీ లేదా స్వదేశంలో కానీ రుణాలు చేసేటప్పుడు ఆ రుణాల పైన కొంత నిబద్ధత, కొంత నియంత్రణ కలిగి మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అనేది దానిపైన ఉండాలనే ఉద్దేశంతో FRBM చట్టం చేయబడింది ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించడం. అండ్ వన్ మోర్ గోల్ ఈస్ టు అచీవ్ ఫిజికల్ స్టెబిలిటీ ఫర్ ఎ లాంగర్ టైమ్ పీరియడ్ ఇన్ ఇండియా. కాబట్టి దీర్ఘకాలం నాటికి, అంటే ఒక 3, 4, 5 సంవత్సరాల్లో ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడం అనేది సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ భారతదేశంలో చాలా రాష్ట్రాల్లో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అనేది మెల్లిమెల్లిగా తగ్గిస్తూ 0.5% కు గ్రాస్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ను తగ్గించాలనే లక్ష్యాన్ని FRBM చట్టంలో పేర్కొన్నారు. కానీ ఇప్పటి వరకు 5కు తగ్గించి కనీసం మేజర్ స్టేట్స్ లో
మనం 5కు తగ్గించి రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ని చూడలేం. అదేవిధంగా ద యాక్ట్ వాజ్ సపోజ్డ్ టు ప్రొవైడ్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విత్ ద రిక్వైర్డ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ మేనేజింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ఇండియా. సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి భారతదేశంలో ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితుల్ని, సర్క్యులేషన్ లో ఉన్న మనీ సప్లై పైన కంట్రోల్ అంటే నియంత్రణ అధికారాన్ని పెంచాలనే ఉద్దేశంతో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టం ఏం చేస్తుందంటే, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి కేంద్రం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ రుణాలు అధికంగా తీసుకోకుండా నియంత్రణలు విధిస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ flexibility to the Reserve Bank of India to initiate some measures to manage the inflation in India and money circulation in India. కాబట్టి ఈ విధంగా దేశంలో పారదర్శకతను ఆర్థిక నిర్వహణలో పెంచడానికి, ప్రభుత్వాల యొక్క రుణాలు అధికంగా ఉండకుండా ఆ రుణాల నిర్వహణను సమానంగా పంచడానికి, అంటే ఏ ఉద్దేశాల కోసం రుణాలు తీసుకున్నారో ఆ అభిలషణీయ అవసరాల కోసం మాత్రమే ఆ రుణాలని ఉపయోగించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడానికి, భారతదేశంలో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధించాలనే లక్ష్యంతో ఈ ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టం తీసుకొచ్చారు. దీస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ అండ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్. The FRBM Act aims to provide stability to the macroeconomic and financial status of the country. So the central government was required to specify some rules enacted by FRBM Act. For example, a strategy to reduce revenue shortfall by March 31st, 2008 by setting annual reduction targets beginning on the day the act was signed into law. So ఈ చట్టం ఎప్పుడైతే అమల్లోకి వచ్చిందో అప్పటి నుండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ని 2008 మార్చి 31 నాటికి తగ్గిస్తూ గ్రాస్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ 0.5% తగ్గించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. అది ప్రధాన లక్ష్యం. నెక్స్ట్, యాన్యువల్ టార్గెట్స్ ఫర్ అక్వైరింగ్ కంటింజెంట్ liabilities in the form of guarantees and total liabilities as a percentage of GDP, a reduction of the country's annual fiscal deficit. కాబట్టి దేశంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ని మినిమం ఒక 3% వరకు తగ్గించే విధంగా చర్యలు తీసుకునే విధంగా ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టంలో పేర్కొనడం జరిగింది. అండ్ సమ్ మోర్ ఫీచర్స్ ఆర్ దట్ దీస్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ డాక్యుమెంట్స్ must be released along with the budget annually. So the state and central governments budget release చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా ఈ స్టేట్మెంట్స్ కూడా, ఈ డాక్యుమెంట్స్ కూడా రిలీజ్ చేయాలని ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ లో పేర్కొన్నారు. ఏంటి అవి అంటే, మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. ఆర్థిక స్థిరీకరణ సాధించడానికి ఎలాంటి ఫ్రేమ్వర్క్ ను మీరు రూపొందించారు ఆ స్టేట్మెంట్ పేర్కొనాలి. మీడియం టర్మ్ ఫిజికల్ పాలసీ స్టేట్మెంట్ అంటే క్వార్టర్స్ కానీ లేదా హాఫ్ ఇయర్లీ కానీ ఇయర్ కి కానీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి సంబంధించి ఫిజికల్ పాలసీ స్టేట్మెంట్ ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కానీ ప్రకటించారు. సో ఈ విధంగా ఫిజికల్ స్టెబిలిటీ సాధించడానికి కావాల్సిన స్ట్రాటజీ మీరు ఏం ఫాలో అవుతారు, ఆ స్ట్రాటజీని కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ లేదా ఒక డాక్యుమెంట్ రూపంలో ప్రకటించాలి. సో ఇన్ ద మీడియం టర్మ్ ఫిజికల్ పాలసీ స్టేట్మెంట్ 4 factors ఇందులో ప్రధానంగా తీసుకున్నాను. ఫర్ ద ఫిజికల్ హెల్త్ విల్ బి డిస్కస్డ్ యాజ్ పర్ ద టార్గెట్స్ given in the FRBM Act. Number 1, revenue deficit, fiscal deficit. వీటిని గురించి ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ వాటి బడ్జెట్ ప్రకటనలో వీటిని పేర్కొనే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. కాబట్టి రెవెన్యూ డెఫిసిట్ యాజ్ ఎ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి ఎంత ఉంది, 5%, 6%, 9%? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2018-19 లో కూడా భారతదేశంలో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ని మోర్ దెన్ 9.5% కూడా చూడొచ్చు. కాబట్టి ఆ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఎంత ఉంది, దాన్ని తగ్గించడానికి ఏ స్ట్రాటజీ వాడుతున్నారు, ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వరకు మీరు దీన్ని నిర్ణయించిన లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అలాంటి రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ని యాజ్ అ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపిలో
ప్రకటన చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ యాజ్ ఎ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి కదా, మినిమం 3% వరకు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ని తగ్గించాలని పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా ట్యాక్స్ రెవెన్యూ యాజ్ ఎ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి అండ్ టోటల్ అవుట్ స్టాండింగ్ liabilities యాజ్ ఎ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి. సో what is the tax revenue, what is the non-tax revenue, and what is the percentage of tax revenue in the GDP, and what is the total outstanding liabilities as percentage of GDP. వీటికి సంబంధించిన అన్ని డాక్యుమెంట్లు ఆయా రాష్ట్రాల లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ ప్రకటనలో ఇవి ఉండాలి అని FRBM లో పేర్కొన్నారు, వాటిని ప్రకటిస్తున్నారు. అయితే FRBM యాక్ట్ లో కొన్ని మినహాయింపులు ఉన్నాయన్న, ఎందుకంటే దీనిపైన ఒక ప్రధానమైన విమర్శ ఉంది. ఏంటి అంటే FRBM యాక్ట్ లో అమెండ్మెంట్స్ కానీ సవరణలు చేయడానికి భారత పార్లమెంటుకు మాత్రమే అధికారం ఉంది. కాబట్టి భారత పార్లమెంటు అధికారం ఉంది కాబట్టి 2007-8లో భారత పార్లమెంట్ లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వ చొరవతోటి వీటిని నిర్ణయించిన FRBM లో మొదటగా 2003లో నిర్ణయించిన లక్ష్యాలని సరళీకరించి ఆ లక్ష్యాల సాధించడానికి ఏర్పాటు చేసుకున్న కాల పరిమితిని కూడా పొడిగించి 2009లో దీన్ని మళ్ళీ ఆ సవరణలు తొలగించి 2011లో రీఇన్స్టేట్ చేయడము, మళ్ళీ పునః అమలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం అనేది పార్లమెంట్ చేసింది. ఇలాంటి విమర్శలు ఉన్నా కూడా FRBM యాక్ట్ లో కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్, మినహాయింపులు ఉన్నాయి నాన్న. నేషనల్ సెక్యూరిటీ సంబంధించి కానీ, న్యాచురల్ కెలామిటీ సంబంధించి కానీ, ఏవైనా అదర్ ఎక్సెప్షనల్ గ్రౌండ్స్ దట్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మే స్పెసిఫై were cited as reasons for not implementing the targets for fiscal management principles and prohibition on borrowings from RBI. కాబట్టి ఇంతకు ముందు FRBM ఆ చట్టం ప్రకారము RBI నుండి రుణాలు తీసుకోవడానికి కానీ FRBM చట్టంలో పేర్కొన్న ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ని, రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ని ఆ లక్ష్యాల మేరకు కాల పరిమితితో తగ్గించాలని నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. అలాంటి లక్ష్యాలను న్యాచురల్ సెక్యూరిటీ సంబంధించి, న్యాచురల్ కెలామిటీ సంబంధించి, అంటే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కానీ, జాతీయ భద్రతకు సంబంధించి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవి అవసరము, తప్పనిసరి, అసాధారణ కారణాల దృష్ట్యా దీన్ని మేము పాటించట్లేదు, అమలు చేయట్లేదు అని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏవైతే నిర్ణయిస్తుందో అలాంటి వాటి విషయంలో FRBM యాక్ట్ లక్ష్యాలను సాధించడం నుండి మినహాయింపు ఉంది. ఓకేనా? కాబట్టి ఈ చట్టానికి సంబంధించిన నిబంధనలను రూపొందించే అవశేష అధికారాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్దే ఉన్నాయి. సో ద రెసిడ్యూయల్ పవర్స్ to make some amendments and rules with respect to this FRBM Act were with the central government or Indian Parliament. So with the Indian Parliament, with the ratification of the Indian Parliament, amendments may be done or made to exempt from the FRBM టార్గెట్స్. సో దేశంలోని సివిల్ కోర్టులు కానీ ఇతరులకు కానీ ఈ నిర్ణయాల అమలుకు సంబంధించిన అధికారం లేదు. కాబట్టి జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ FRBM యాక్ట్ లో ఈ కోర్టులు జోక్యం చేసుకోవడం, సివిల్ కోర్టులు జోక్యం చేసుకోవడం కానీ, ఇతర సంస్థలు జోక్యం చేసుకోవడానికి కానీ వీల్లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆ అధికారం ఇచ్చారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంతకుముందు మనం చెప్పాము ఒక రివ్యూ కమిటీ అని, NK సింగ్ కమిటీ అంటాం దీన్నే మనము. సో ద గవర్నమెంట్ ఫార్మ్డ్ ఏ కమిటీ టు ఇవాల్యుయేట్ ద FRBM యాక్ట్ ఇన్ May 2016 అంటే అప్పటికి 2003 నుండి 2016 అంటే సుమారు ఒక 12 సంవత్సరాలు లేదా 12 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఆ టార్గెట్స్ మనం ఎంతవరకు రీచ్ అయ్యాము అని దాన్ని సమీక్ష చేస్తూ కొన్ని సవరణలు లేదా సూచనలు చేయడానికి నందకిషోర్ సింగ్ అధ్యక్షతన ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. According to this committee, the government should aim for fiscal deficit of 3% of GDP in the years leading up to March 31st, 2020. Then this deficit should be reduced to 2.8% in 2021 and 2.5% in 2020.
కాబట్టి ఈ కమిటీ సూచనల మేరకు మార్చ్ 2020 నాటికి ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ ని 3% కి, 2021 నాటికి 2.8% కి, 2023 నాటికి 2.5% కి తగ్గించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ కమిటీ సిఫార్సు చేసింది. అది అమలు చేసిందా లేదా అనే విషయం తర్వాత, కానీ ఒక రివ్యూ కమిటీ అనేది ఏర్పాటు చేయబడి అందులో అమెండ్మెంట్ చేయడానికి ఆస్కారం కల్పించారు. సో the government's goal in budget 2022 was to reduce fiscal deficit to less than 4.5% of GDP by 25-26. కాబట్టి ఆ నందకిషోర్ ఎన్కే సింగ్ కమిటీ సిఫార్సు చేసినప్పటికీ కూడా ఇంకా భారతదేశంలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 2022 బడ్జెట్ ప్రకటన చేసే సమయంలో 25-26 నాటికి ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ ను 4.5% కు తగ్గించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాము అని పేర్కొంది. అంటే ఏమన్నట్టు, ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 4.5%. And the budget deficit target for 2022-23 is anticipated to be to 6.4% of GDP. So దీని కొరకు ప్రభుత్వాలు అధికంగా రుణాలు తీసుకోవడం కానీ, అధికంగా లోటును ఏర్పాటు చేసుకోవడం కానీ ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నాయి. కాబట్టి FRBM చట్టంలో పేర్కొన్న లక్ష్యాలను ఛేదించడంలో కొంత విఫలమయ్యామని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2023లో అకార్డింగ్ టు ద రివైజ్డ్ calculations, the fiscal deficit will be somewhat higher than the budget forecast of 6.9%, while the revenue shortfall will be lower at 4.7%. కాబట్టి చూడండి, ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేది 6.9% కంటే ఎక్కువగా ఉండినట్లుగా, రెవెన్యూ డెఫిసిట్ 4.7% కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లుగా మనము బడ్జెట్ ప్రకటనలో, కేంద్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ ప్రకటనలో మనం చూడవచ్చు. నెక్స్ట్ in 22-23 the primary deficit objective is expected to be 2.8% of GDP. కాబట్టి ప్రాథమిక లోటు అంటాం. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనము డెఫిసిట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు ప్రైమరీ డెఫిసిట్ కూడా చెప్పుకున్నాము. ప్రైమరీ డెఫిసిట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ subtracted from fiscal deficit, it is known as primary deficit. Primary deficit is equal fiscal deficit minus interest payments. Interest payments తీసేగా మిగిలినది ఫిజికల్ డెఫిసిట్ లో మిగిలిన భాగము ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అంటాము. ఇది కూడా 2.8% ఉంది. అంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ 6.9% ఉంటే ప్రైమరీ డెఫిసిట్ 2.8% ఉంది. అంటే ఎక్కువగా మనం ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ చేస్తున్నాము అని మీనింగ్ కదా. అర్థమైందన్న? 6.9 మైనస్ 2.8% ప్రైమరీ డెఫిసిట్ తీసేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ వస్తుంది. అర్థమైంది కదా అందరికి? ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ప్రైమరీ డెఫిసిట్. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ 6.9%, ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ ఎంతో మనకు తెలియదు, కానీ ప్రైమరీ డెఫిసిట్ 2.8% అని తెలుసు. కాబట్టి మిగతా భాగం ఏంటి? ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద 6.9 అండ్ 2.8 ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్. అంటే ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ సుమారు 4.1% వరకు ఉన్నాయి అన్నమాట బడ్జెట్ లో, మన జీడిపిలో. సో ద ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ 36% in 2011 and 12 to 42% in 2021. 22-23 లో ప్రిడిక్షన్స్, బడ్జెట్ ప్రిడిక్షన్స్ ప్రకారము ఇట్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్ టు 43%. సో ఇంతగా మనము బడ్జెట్ లో 43% వరకు ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ ఉన్నాయి అని కొన్ని అంచనాలు పేర్కొంటున్నాయి. సో నాన్న, why was the FRBM Act passed? So the primary objective was the elimination of revenue deficit and bringing down the fiscal deficit. రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ని 0.5% కి, ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ని 3% కి తగ్గించడానికి నిర్ణయించిన లక్ష్యాన్ని నిర్ణయించుకొని FRBM చట్టం చేయబడింది. సో అదర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మనకు తెలుసు, ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా
introduction of a transparent system of fiscal management within the country, and ensure the equitable distribution of debt over the years, and to ensure fiscal stability in the long run period in the economy. And the act also intended to give the required flexibility to the RBI for managing inflation in India. These are the objectives. To attain these objectives, FRBM Act was passed and implemented in Indian economy since 2003. What is the importance of fiscal responsibility? So the fiscal responsibility is essential to creating a better, stronger, or more prosperous nation for the next generation. కాబట్టి ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే, ప్రాముఖ్యత ఏంటి అంటే, దేశంలో తర్వాతి తరాల వారికి ఒక స్ట్రాంగ్ అండ్ ప్రాస్పరస్ నేషన్ ను మనం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పుడు మనం ఉండాలి, ఆర్థిక బాధ్యతను మనం కలిగి ఉండాలి అని బడ్జెట్ నిర్వహణ కోసం కొన్ని లక్ష్యాలని నిర్ణయించుకున్నాము. ఇట్ ఆల్సో ఇన్షూర్స్ ఇంటర్ జనరేషనల్ ఈక్విటీ ఇన్ ఫిజికల్ మేనేజ్మెంట్, macroeconomic stability, coordination between fiscal and monetary policy, and transparency in the fiscal operations. So nana intergenerational equity సాధించాలనే ఉద్దేశంతో స్థూల ఆర్థిక స్థిరీకరణ సాధించాలనే ఆర్థిక వ్యవస్థలో, నెక్స్ట్ ఫిజికల్ అండ్ మానిటరీ పాలసీస్ మధ్య కోఆర్డినేషన్ సాధించాలి. మనం ఇంతకుముందు అన్నాం, ఆర్బీఐకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చాము అంటే ఏమన్నట్టు, the monetary policy is framed and implemented by the central government. We know that. And fiscal policy is framed and implemented by the governments. So ఈ రెండు వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేసే ఫిజికల్ అండ్ మానిటరీ పాలసీస్ మధ్య కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి. అందుకోసం ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అవసరం. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ ఫిజికల్ ఆపరేషన్స్. ప్రభుత్వ ఆర్థిక విధానాలలో, బడ్జెట్ నిర్వహణలో పారదర్శకత ఉండాలి. క్లియర్ గా మనకు ప్రజలందరికీ వాటి గురించి తెలిసి ఉండాలి అన్నమాట. ఆ ట్రాన్స్పరెన్సీ పెంపొందించడానికి ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అవసరమైంది. అండ్ ఇంటర్ జనరేషనల్ ఈక్విటీ అన్నాం మనం. ఫిజికల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇంటర్ జనరేషనల్ ఈక్విటీ సాధించాలి అంటే, వాట్ ఈస్ ఇంటర్ జనరేషనల్ ఈక్విటీ అంటే, ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి, ద బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ షార్ట్ టర్మ్ నీడ్స్ ఆఫ్ ది టుడేస్ జనరేషన్ విత్ ద లాంగ్ టర్మ్ నీడ్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ జనరేషన్. కాబట్టి భవిష్యత్తు తరాల వారి దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల అవసరాలు, ప్రస్తుత తరాల వారి తాత్కాలిక లేదా స్వల్పకాలిక అవసరాలకు మధ్య సమతుల్యతను సాధించాలి. అంటే ఉన్న వనరులని, సహజ వనరులు కావచ్చు, మానవ వనరులు కావచ్చు, ఆర్థిక వనరులు కావచ్చు, వీటన్నింటినీ ప్రస్తుత తరాల వారి అవసరాలు తీరుస్తూ భవిష్యత్తు తరాల వారి అవసరాలు తీర్చుకునే సామర్థ్యాన్ని దెబ్బతీయకుండా వీటిని ఉపయోగించుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్ జనరేషనల్ ఈక్విటీ అంటారు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సస్టైనబిలిటీ కదా నాన్న, కొనసాగించగలిగే అభివృద్ధి అని అంటాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఎన్కేసింగ్ కమిటీ. వాట్ ఈస్ ఎన్కేసింగ్ కమిటీ? The FRBM review committee is also known as encasing committee, which was formed in 2016 after completion of 12 years of implementation of FRBM Act. So the chairman of this review committee was Nandakishore Singh. He was the former, he is the former Revenue and Expenditure Secretary, and he is the 15th Finance Commission Chairman. We know that, and its mandate was to review the Fiscal Responsibility and Budget Management Act. And the other members in review committee were RBI Governor
the then RBI Governor Urjit Patel and former Finance Secretary Sumit Bose and Chief Economic Advisor of India, Aravind Subramanian, and Director of National Institute of Public Finance and Policy, Dr. Ratin Roy. These were the members in FRBM review committee. ఇది నాన్న FRBM రివ్యూ కమిటీలో ఎన్కే సింగ్ ఆధ్వర్యంలో, నందకిషోర్ సింగ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తే అందులో మాజీ ఆర్థిక కార్యదర్శి సుమిత్ బోస్ అని, ప్రధాన ఆర్థిక సలహాదారు అరవింద్ సుబ్రహ్మణ్యన్, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్ ఉర్జిత్ పటేల్, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అండ్ పాలసీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రతిన్ రాయ్ ఉన్నారు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ FRBM 2023 అంటే రీసెంట్ గా ahead of budget for 23-24, the money control takes a look at what the law says and how various governments over the last 2 decades have acted. Under FRBM Act, the central and states are mandated to reduce their fiscal deficit to 3% of GDP. కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా మన FRBM 2023-24 ఇయర్ కి టార్గెట్ ఏంటి అంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ని 3% కి తగ్గించాలనే లక్ష్యాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. మనం ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా వాట్ ఈస్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్? ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఈస్ ద ఎక్సెస్ ఆఫ్ టోటల్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓవర్ టోటల్ గవర్నమెంట్ రిసీట్స్ ప్లస్ టోటల్ బారోయింగ్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. ఈ రెడ్ కలర్ లో ఉన్నాయి, ఒకసారి చదవన్నా. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఈస్ ద ఎక్సెస్ ఆఫ్ టోటల్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓవర్ టోటల్ గవర్నమెంట్ రిసీట్స్ ప్లస్ టోటల్ బారోయింగ్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. సో the total deficit of the government plus total borrowings is known as fiscal deficit. Total government expenditure లో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రెండు ఉంటాయి. రెవెన్యూ వ్యయము మరియు మూలధన వ్యయం రెండు ఉంటాయి. టోటల్ గవర్నమెంట్ రిసీట్స్ లో కూడా రెవెన్యూ రాబడులు, మూలధన రాబడులు రెండు ఉంటాయి. అండ్ ప్రభుత్వం యొక్క రుణాలు, ఈ మూడింటిని కలిపి అంటే ప్రభుత్వ వ్యయానికి ప్రభుత్వ రాబడికి మధ్య ఉన్న తేడా అది లోటు, ప్లస్ దానికి ప్రభుత్వం యొక్క రుణాలు కలిపితే దాన్ని కోశ లోటు అంటారు. ఫిజికల్ డెఫిసిట్, కోశ లోటు. ఇట్ ఈస్ అ బ్రాడర్ కాన్సెప్ట్ దాన్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అండ్ బడ్జెట్ డెఫిసిట్ అండ్ ప్రైమరీ డెఫిసిట్. ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్. Okay, Nana. And this fiscal deficit measures the borrowings of the government, which government takes from central bank or public in order to fill the gap between total expenditure and total revenue. Okay, Nana. The FRBM Act 2003 aimed at reducing revenue deficit by which percentage? What percentage? More of the GDP per annum from the year 2004 and 5. కాబట్టి 2003 నుండి అమలు చేస్తే 3 సంవత్సరాల రాబోయే 3 సంవత్సరాల కాలంలో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ని ఎంతకు తగ్గించాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయించారు. సో ద ఇట్ ఈస్ aimed at reducing the revenue deficit by 0.5% or more of GDP each year from 2004 and 5. Okay, Nana? Right. Do you have any doubts, Nana? No, sir.